بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ فقیر بنا دروازے پر آیا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ فقیر ہر ہفتے ہماری گلی میں آتا اور صدا لگاتا۔ میں خود بھی کبھی اسے کچھ نہ کچھ حسب توفیق دے دیتی تو کبھی گلی میں موجود بچوں کے ہاتھوں کچھ نہ کچھ بھجوا دیتی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ مرد ہوتے ہوئے بھی وہ عورتوں کی طرح اپنے چہرے کو ڈھانپے رکھتا تھا۔ وہ اللہ والا بچوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اکثر عجیب سی نمی رہتی تھی۔ آج گھر پر کوئی نہیں تھا، سو میں نے سوچا کیوں نہ اسے کچھ روپے دے آؤں۔ میں نے دروازے میں سے جھانکا، اسے کچھ روپے دیے تو اچانک وہ 100 روپے کا نوٹ نیچے گر گیا۔ جسے اٹھانے کے لیے وہ جھکا تو جاتے جاتے میری نظریں اس کے چہرے پر جا پڑیں، جسے دیکھ کر میری زندگی کی تمام رتیں ہی بدل گئیں۔ میرے ساتھ قدرت کبھی ایسا کھیل بھی کھیل سکتی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے اس شخص کو پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا، مگر اس ایک لمحے میں اس نے اپنے چہرے پر ایک مرتبہ پھر سے بجلی کی تیزی سے دوبارہ وہی نقاب اوڑھ لیا۔ اس سے پہلے کہ میں سکتے سے نکل کر کچھ بول پاتی، وہ شخص وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسے دیکھ کر میرا دل چھلنی ہو چکا تھا۔ ذہن کے پردوں میں ماضی کی روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سا طوفان برپا تھا۔ میں ہر چیز کو نظر انداز کرتی اپنے کمرے میں گئی۔ وہیں زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ مجھے یاد ہے وہ جب میں صرف 10 سال کی تھی۔ حسن تو مجھ پر بچپن سے ہی قیامت کی طرح برسا تھا۔ میری ماں بھی میری ہی جیسی ایک حسین عورت تھی، مگر ابا اور اماں میں نہ جھانکی اور نہ اتفاقی ہمیشہ سے رہی۔ میں چھوٹی سی تھی سو بہت سی باتیں سمجھ نہیں پاتی تھی۔ ایک روز اماں میرے بال بنا رہی تھی جب اچانک گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ ابا کو جوئے کی لت تھی، ان کا سارا دن گھر سے باہر گزرتا تھا۔ میری ماں مجھے اندر ہی بیٹھنے کی ہدایت کر کے دروازے پر چلی گئی اور پھر وہاں سے لوٹ کر کبھی نہیں آئی۔ وہاں پر جو کوئی بھی تھا وہ اماں کو زبردستی اٹھا کر لے گیا۔ مجھے اماں کی چیخنے کی آوازیں سنائی دیں، مگر میں فرما بردار بیٹی ڈر کے مارے سہمی بیٹھی رہی۔ شام کو جب ابا کو یہ سب معلوم ہوا تو ان کا کوئی خاص رد عمل نہیں تھا۔ چند ہی دنوں بعد اطلاع ملی کہ میری اماں اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ نہ جانے اماں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ دن میرے اوپر بہت بھاری تھا، لیکن ہر برے وقت کی طرح وہ بھی گزر ہی گیا۔ مگر اب میرے ابا بیمار رہنے لگے تھے، سو میں نے ہمت کی اور اپنے پورے گھر کی باغ ڈور سنبھال لی۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے اور میں 11 سال کی ہو گئی جب ایک روز اچانک کوئی ابا سے ملنے آیا۔ جب بھی ابا سے کوئی ملنے آتا تھا میں اپنے کمرے میں رہتی تھی، مگر اس دن مجھے مہمان خانے میں انہیں پانی دینے جانا پڑا۔ وہ شخص کوئی 40-50 سال کا بوڑھا معلوم ہوتا تھا۔ مجھ پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی، مگر وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے بھیڑیا گوشت کو دیکھتا ہے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں نے آواز سنی، وہ شخص ابا کو پیسے دے رہا تھا۔ اس نے 10 لاکھ روپے دے کر کہا، اب کی بار اگر تو یہ جوا جیت گیا تو یہ سارے پیسے تیرے، اس سے تو اپنا علاج کروا۔ لیکن ابا نے کہا اگر میں ہار گیا تو پھر کیا ہوگا، میرے پاس تو کچھ نہیں جو میں تمہیں دوں۔ تب وہ شخص ایک تمسخرانہ سی ہنسی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہاری بیٹی ہے نا، تم مجھے وہ دے دینا۔ پھر نہ جانے ابا کے دل میں کیا آئی کہ وہ مجھے جوئے میں لگا بیٹھے۔ ان کی باتوں نے میرا دل دہلا کر رکھ دیا۔ میں وہیں کھڑی اللہ سے دعائیں مانگنے لگی کہ اے اللہ مجھے ایسے شخص سے بچا لے، مگر شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابا مجھے جوئے میں ہار گئے اور وہ شخص بہت بڑا زمیندار تھا۔ اگر ابا مجھے اس کے حوالے نہ کرتا تو شاید وہ ابا کو جیتے جی ہی مار دیتا۔ ابا نے ایک شرط رکھی کہ یہ مجھے نکاح کر کے اپنے ساتھ لے جائے۔ اسی لمحے میرا نکاح پڑھا دیا گیا۔ ابا کی آنکھیں بے بسی کے مارے آنسو بہا رہی تھیں اور میں واحد دلہن تھی جسے جوئے میں حاصل کیا گیا تھا، مگر اس رشتے کو جائز بنانے کے لیے اس پر نکاح کی مہر لگا دی گئی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ابا نے مجھے اس ظالم شخص کے ساتھ الوداع کہہ دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر افسوس کہ وہ آنسو باپ کی جدائی کے غم میں نہیں بلکہ زندگی کے برباد ہو جانے کے غم میں تھے۔
मैं वो बीवी थी जिसे अभी तक शादी का मतलब भी मालूम नहीं था। खैर वो रासिक नामी शख्स मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गया। चंद घंटों की मुसाफत तय करने के बाद गाड़ी एक बड़ी सी हवेली के सामने जा रुकी। वसीओ अरीज अहाते पर मुश्तमिल इस महल के अंदर मुझे ले जाया गया, जहां दाखिल होते ही मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी। बड़ी उम्र की लगती थी। मुझे देखते ही बोली, ये किसे उठा लाए हो तुम यहाँ? तब राजिक ने कहा, हमारी बेगम के लिए हम एक नई मुलाजमा लाए हैं, ताकि आपके कामों में आसानी हो जाए। ये सुनकर मेरे सर पर आसमान गिरा कि वो राज़िक की बीवी थी और मैं इसकी बीवी होते हुए भी घर की नौकरानी बनकर ज़िंदगी गुजारने वाली थी। राज़िक ये कहकर मुझे इस औरत के हवाले करके चला गया। मुझे अपनी हालत पर तरस आने लगा। आंखें खामोशी से आंसू बहा रही थीं। तब मुझे मेरा नौकरों वाला कमरा दिखाया गया। कमरे में जाते ही मेरा सारा ज़ब्त टूट गया। मैं अपने आप को एक कोने में बिठाए फूट-फूट कर रोने लगी। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कोई बाप इतना ज़ालिम कैसे हो सकता है? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, मगर ये भी सच था कि अब मेरी हकीकत यही थी। मुझे इन हालात को तस्लीम करना था। वो दिन मेरा यूं ही कमरे में बंद गुजर गया। रात गहरी होने लगी, मगर आंखों में नींद का नामो निशान न था। राज़ी को मैंने सुबह से दोबारा नहीं देखा था। थोड़ी ही देर गुज़री थी कि अचानक मेरे दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैं डर गई, मगर फिर अचानक आवाज़ आई कि मैं राज़िक हूँ, दरवाज़ा खोलो। मैं उठी और काँपते हाथों से दरवाज़ा खोला। अंदर आते ही उसने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और बोला, मैं बहुत जल्द अपने घर में सबको तुम्हारे बारे में बता दूँगा। तुम परेशान नहीं होना, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। मैं खामोशी से उसके तमाम तर अहकामात किसी फरीज़े की तरह सुनती रही और अपने तमाम तर हकूक़ हासिल करके रात की तारीकी में वापस लौट गया। अब मैं दिन-रात इस घर के काम करके गुज़ारा करती। ज़िंदगी एक ही डगर पर चलने लगी थी। राज़िक की बीवी सारा दिन मुझसे घर के काम करवाती और रात को राज़िक के सामने मुझसे अपने पाँव दबाते। राज़िक की शादी को 10 साल गुज़र गए थे, मगर उसे औलाद नहीं हुई थी। इस घर में राज़िक का एक छोटा भाई भी रहता था, जो मुझे मैनी-ख़ेज़ नज़रों से देखता था। मेरा जी चाहता कि मैं राज़िक को बता दूँ, मगर मैं जानती थी कि वो इसका भाई है, वो मुझ गरीब की कहाँ सुनेगा। लिहाज़ा बहुत सी मसलहतों के तहत मैं ख़ामोश हो जाती। सबके सामने राज़िक ऐसा क्यों बर्ताव करता, जैसे वो कभी मेरा था ही नहीं। और रात ढलते ही जब तन्हाई में मेरे पास आता, तो यूँ लगता जैसे वो सारे का सारा सिर्फ मेरा ही है। वो अक्सर रात को छुपकर मेरे पास आता। मेरी ज़िंदगी की सारी रौनकें छिन गई थीं। आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त की घड़ियाँ महीनों को सालों में बताने लगीं और तकरीबन 7 साल गुज़र गए जब अचानक मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। मैं जानती थी मुझे क्या हुआ, मगर इस बात का ज़िक्र किसी से नहीं करना चाहती थी। अंदर ही अंदर एक अजीब-सी कश्मकश में मुब्तला थी, मगर वक़्त के साथ-साथ जब मेरा पेट भी बढ़ने लगा, तो एक रोज़ उसकी बीवी ने घर पर दाई को बुलवाया और ये दाई पिछले 10 सालों में कई बार इसे चेक करने आती थी। मगर जैसे ही मैं उसको पानी देने गई, उसने मुझे देखते ही रज़िया से कहा, "ये तुम्हारी नौकरानी है?" रज़िया ने कहा, "हाँ, मेरी नौकरानी है।" तभी उसने कहा, "अरे! ये तो 5 महीने की हामिला है। इसे अब आराम करना चाहिए।" ये सुनकर रज़िया की आँखें फटी की फटी रह गईं और जो मैं इससे छुपाने के चक्करों में थी, वो मेरे हाथ से पानी का गिलास ज़मीन पर गिर पड़ा। रेज़ा-रेज़ा हो गया। दाई अपनी बात कहकर चली गई। उसके जाते ही रज़िया मुझ पर बरस पड़ी। उसने मुझे बालों से पकड़कर झंझोड़ा और झंझोड़-झंझोड़ कर पूछने लगी, "बताओ ये बच्चा किसका है? तुम इस घर में रहकर ये सब कारनामे रचा रही हो। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम भोली सूरत वाली लड़की इस कदर काले करतूत रखती होगी।" इसकी बातें इस कदर ग़लाज़त से भरपूर थीं कि मुझे अपने आप से नफ़रत होने लगी। मेरा बच्चा है, इसे बता दो ये बच्चा किसी और का नहीं, इसी के शौहर का है। मगर मैं खामोशी से आंसू बहाती इसकी तमाम तर बातें सुनती रही। वो मुझे घसीटते हुए घर के बैरूनी दरवाजे की तरफ ले आई, मगर अचानक उसके देवर ने आकर कहा, "बाजी, ये तुम क्या कर रही हो? ये बच्चा किसी और का नहीं, तुम्हारे शौहर का है।"
यहीं भाभी के हाथ एकदम रुके। वो हक्का बक्का अपने देवर की जानिब देखने लगी और बोली, ये तुम क्या कह रहे हो नदीम? तब नदीम ने कहा, हाँ भाभी, मैंने कई बार रात के वक्त भाई को इस कमरे में जाते देखा है। इसकी बातों पर रजिया ने मेरी जानिब शोला निगाहों से देखा और मेरे मुंह पर एक जोरदार तमांचा रसीद किया। मैं इस थप्पड़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और मैं लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरी। तभी राज़ी घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने मुझे गिरा देखा तो बाजू से पकड़कर खड़ा किया। तभी उसकी बीवी तेज़ी से आगे बढ़ी और इसका गिरेबान पकड़कर बोली, तुम इस नीच बच्ची के साथ कौन-सा गंदा खेल रचाया है, जो ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है? तुम्हें यही औरत मिली थी, अगर किसी को पता चला तो मेरी इज़्ज़त क्या रह जाएगी? बच्चे का नाम सुनते ही राज़ी का गुस्सा ठंडा हो गया। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। रज़िया बुरी तरह चीख रही थी। राज़िक शायद पहले ही इस सूरत-ए-हाल के लिए तैयार था। फ़ौरन बोला, मैंने इसे जायज़ तरीके से अपनी बीवी बनाया है। अगर किसी को इस बात पर ऐतराज़ है तो वो इस घर से जा सकता है। इस बात पर रज़िया को जैसे साँप सूंघ गया, वहाँ से चली गई। इसके साथ ही नदीम भी अपने कमरे में चला गया, जबकि राज़िक मेरी जानिब प्यार भरी निगाहों से देखते हुए बोला, तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। अब हमें इस रिश्ते को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। उसने मेरी आँखों से आंसू साफ़ किए। आज पहली बार उसकी आँखों में मैंने हकीकी मोहब्बत देखी थी, पर जाने क्यों इसकी किसी अनायत का मुझ पर कोई असर नहीं होता था। खैर, अपने सर्वेंट क्वार्टर से महल के अंदरूनी कमरे में शिफ्ट हो गए। राज़िक मेरा बेहद ख्याल रख रहा था। मेरी सोकन अपनी ही लगाई हुई आग में जल रही थी। राज़िक की इसके ऊपर से तवज्जो हट गई थी। शायद यही वजह थी कि मैं उसे वारिस देने वाली थी। अभी इस हकीकत को सामने आए चंद दिन ही गुज़रे थे कि एक रात राज़िक बड़े प्यार से मेरे पास आया और मेरा हाथ थाम कर बोला, तुमने मुझे ज़िंदगी की हर खुशी दी है। सबा मैं बरसों से जिस खुशी की तलाश में था वो आज तुम्हारे वजह से मेरे हिस्से में आई है। इसकी बातों में अजीब सी चाशनी खुली हुई थी। पहली बार वो मुझे अच्छा लग रहा था। वो मेरी आंखों में आंखें डाले कहने लगा, मैं आज तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ अब हमारा रिश्ता इतना मजबूत हो चुका है कि बड़े से बड़ा सच जानने के बाद भी ख़त्म नहीं हो सकता। इसकी बातें सुनकर मैं अजीब कश्मकश में मुब्तला होने लगी। मैंने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? तभी वो बोला, तुम्हारी माँ को तुम्हारे घर से लेकर जाने वाला शख्स कोई और नहीं, बल्कि ये बात सुनते ही मुझे एक झटका सा लगा। मेरी आंखें मारे हालत के फटी रह गईं। वो शख्स जो कुछ कह रहा था वो कोई डरावना ख्वाब लग रहा था। कह रहा था कि मैंने तुम्हारी माँ को तुम्हारे बाप से जुए में जीता और जब मैं उसे अपने साथ ले आया और निकाह की पेशकश की तो वो किसी तौर पर निकाह के लिए राज़ी नहीं हुई। बोली, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, लिहाजा निकाह पर निकाह करना जायज़ नहीं। मगर मैंने उसकी एक ना सुनी, लेकिन वो अपने अंदर कुछ और ही फैसला कर चुकी थी। जिस रोज़ मैंने उसे ज़बरदस्ती निकाह किया, उसी रोज़ उसने खुदकुशी कर ली। मुझे अपने करीब नहीं आने दिया। इसके मुँह से ये बातें सुनकर मेरा दिल चाहा कि मैं इस शख्स का गला दबा दूँ। मेरी आँखें लड़ियों की सूरत में आंसू बहाते जा रही थीं। मेरा दिल चीख रहा था कि काश ये सब सच ना हो। मगर फिर उसने मेरे आगे हाथ जोड़े और बोला, मैं तुम्हारी माँ का मुजरिम हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं उसे माफ़ तो नहीं कर सकती थी, शायद ज़िंदगी भर नहीं। चंद मिनट पहले शहद लगने वाला शख्स अब मेरे लिए ज़हर हो रहा था। मैं उसे एक लम्हा भी मज़ीद साथ नहीं रहना चाहती थी। वो बोला, मुझे तुम्हारी हर सज़ा मंज़ूर है, मगर मैं बिल्कुल ख़ामोश थी। न जाने वो कब वहाँ से उठकर चला गया और मुझे होश आया तो एक ज़ोरदार चीख मारने के बाद मैं घंटों बिस्तर पर औंधे मुँह लेटी रही। वो पूरी रात कमरे में नहीं आया, मैं उसके लिए क्या सज़ा तजवीज़ करती। वो मेरी माँ का कातिल था। फिर अगली ही सुबह हवेली में एक भगदड़ सी मच गई। किसी ने बताया कि चौधरी राज़िक को दुश्मनों ने मार डाला है। ये सुनकर मुझे हैरत का एक झटका लगा। ये सज़ा शायद अल्लाह ने उसके लिए तजवीज़ की थी। मेरे अंदर ज़रा भी दुख नहीं उभरा था। रज़िया उसकी मैयत पर बैठी रो रही थी, मगर मैं खामोश थी। मेरी आँखों से एक आंसू भी नहीं निकला था।
میری ماں کا شوہر میرے سوتیلے باپ نے مجھے 7 سال تک اپنی بیوی بنائے رکھا اور میں اب اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ شاید یہ دکھ اس کی موت کے دکھ سے کئی گنا بڑا تھا۔ وہ میری ماں کا قاتل تھا اور آج مجھے اللہ کے انصاف اور اس کے فیصلوں پر یقین ہو چلا تھا۔ رازق اپنی آخری آرام گاہ میں پہنچ چکا تھا۔ اسی شام جب میں اپنے کاموں میں مصروف تھی، رضیہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے کوسنا شروع کر دیا کہ میری وجہ سے رازق کی موت ہوئی۔ وہ مجھے اپنے گھر سے نکال دینا چاہتی تھی۔ تبھی اچانک ندیم آ گیا۔ اس نے کہا، بھابی ابھی اس گھر کی عزت ہے، گھر کو وارث دینے والی ہے، اس کی عزت پوری ہوتے ہی میں اس سے نکاح کروں گا۔ اس کی بات پر رضیہ ایک مرتبہ پھر سے آبدیدہ ہو گئی۔ اسے ڈر تھا کہ میری وجہ سے اس کی عزت نہ برہم ہو جائے۔ ندیم نے پوری شان و شوکت سے مجھے اپنے نکاح میں لے لیا۔ ندیم نے مجھے شادی کے بعد بتایا کہ وہ مجھے پہلے ہی دن سے پسند کرتا تھا، بس کہنے سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر رازق کو یہ سب معلوم ہوا تو وہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ آخرکار مجھے بنا مطلب کے دل سے محبت کرنے والا شخص مل ہی گیا۔ ہم دونوں کی زندگی بے حد حسین گزر رہی تھی کہ رضیہ اس سے بالکل خوش نہیں تھی۔ اس کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی تھا جیسا پہلے دن سے، مگر ندیم سے نکاح کے بعد جیسے ہی میری پہلی اولاد میرا بیٹا پیدا ہوا، میں نے اسے رضیہ کی گود میں ڈال دیا، کیونکہ رضیہ کا بھی اس پر حق تھا اور وہ رازق کا بچہ تھا۔ رضیہ سے دیکھتے ہی پیار کرنے لگی، مگر میری زندگی اب پرسکون ہو گئی تھی کیونکہ اس کی بھی مامتا جاگ گئی تھی۔ میرا بیٹا اس کے ہاتھوں میں محفوظ تھا۔ مجھے اللہ نے اس کے بعد 2 بیٹے دیے۔ آج ہم ایک بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن میرا باپ مجھے آج نظر آیا جہاں اس نے میری ماں کو بیچ ڈالا تھا اور پھر بھی مجھے چند روپے کی خاطر سولی پر چڑھا دیا۔ آج کا دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میرا وجود کسی چنگھاڑتی سی لہر کے سائے تلے تھا، آنکھیں متواتر بہہ رہی تھیں۔ میں نے ہمت کر کے خود کو سنبھال لیا تھا کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ مگر اس کے بعد میں روز اپنی گلی میں دیکھتی، ہر فقیر کے آنے پر دروازہ کھولتی، پر میرا باپ مجھے نظر نہیں آیا۔ شاید میرے بابا کو اپنے کیے کی گناہوں کی سزا مل رہی تھی۔ اب ہم دونوں ایک ہی چھت تلے رہ رہے تھے۔ رضیہ کو میرے بچے بڑی امی کہہ کر پکارتے ہیں۔ ندیم مجھ پر جان نچھاور کرتا ہے اور میں اللہ کے سامنے شکر ادا کرتے نہیں تھکتی کہ اللہ نے مجھے ایک قدردان شوہر سے نوازا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔